ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਧੁਲੀ ਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਮ ਮਾਲਕ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਿਓ ਹੈਲਥ ਕਲੱਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਮ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਣਜੀਤ ਪਾਲ ਪਾਬਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਮ ਆਉਣ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਾਬਲਾ ਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮਤਲਬ ਵਾਰਡ 42 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਜਿਮ नहीं आना। उस मौके मैं सर नू कहा कि मेरा तां राजनीति नाल कोई लेना देना नहीं, मैनू सिर्फ जिम आउण तो इसलिए मना कीता क्योंकि मैं प्रितपाल कौर तुली जी दा बेटा हाँ। की ये गल सही है कि मैनू जिम चों कढ दिता क्योंकि मेरे माता जी राजनीति च हन? सब तो वड्डी शर्म दी गल ये है कि जिम मालक पाबला ते मेरे माता जी दोवें ही आम आदमी पार्टी दे सीनियर आगू हन। नौजवान ने दस्सिया कि एक पासे इसे साल मैनू पंजाब सरकार दे कैबिनेट मिनिस्टर वल्लों सन्मान दिता जांदा है, दूजे पासे नवे आम आदमी पार्टी विच शामिल होए आगू पाबला जी वल्लों मैनू जिम तो बाहर दा रस्ता दिखा दिता गया है। हाँ जी प्रभ जी, तुसीं जिहड़ी अज प्रैस कानफ्रेंस कर रहे हो, पिछले दिनी पंजाब सरकार एक किसी बहुत वड्डे अहुदेदार वल्लों तुहानूं सन्मानित भी किया गया सी। आ जिहड़ा तुसीं ग्रुपां दे विच कुछ दिन पहलां पाया सीगा भी पाबला जी ने जिहड़े जिम चला रहे आ भी तुहानूं जबरदस्ती कह दिता भी अज तो बाद तुसीं उत्थे आना नहीं कि जिन्नी देर कोई मसला जिहड़ा राजनीति का वार्ड नंबर 42 का हल नहीं हो जाता। की मामला की है पूरा? तुसीं जिहड़ी प्रैस कानफ्रेंस है किस वजह नाल रखी है? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं प्रभ सिंह अज तक मैं जिन्नी बार भी मीडिया च आया शायद कोई अचीवमेंट लैके या फगवाड़े का मान या पंजाब का मान वधा के आया, पर जिहड़ी अज प्रैस कॉन्फ्रेंस है उहदा मेन मसला यही आ कि मैं पिछले 4 सालों तो जिम जाता सी। जिम सी लियो हैल्थ क्लब, तो अचानक ही तुहानूं पता लियो हैल्थ क्लब के मालक रਣਜੀਤ पाबला जी जिहड़े पिछे की राजनीति च जिन्होंने पैर धरिया है, तो होया कि मेरे माता जी ते पाबला साहब जो दोनों ही आ वो सेम पार्टी च आए आ, ते कुदरती की होया वार्ड भी सेम सीगा। ते काफ़ी उस तो मतलब जदों दे राजनीति च आए उस तो बाद मैं 1-2 फीसिस दे चुके आया, मतलब इदां दी गल नहीं कि एकदम ही उन्होंने मैनू राजनीति च आंदे ही कहता कि हट जाओ। तो मतलब उस दिन मैं कुदरती 31 जुलाई नूं मैं जिम जाना, तो पाबला साहब बैठे सीगे नाल, गुरदयाल जी बैठे सीगे जिहड़े आम आदमी पार्टी च आके वापस चले गए सी, ते उन्हां दे नाल ही सुनील पाबला जी उन्हां दे ब्रदर भी बैठे हुए सीगे। ते मैं सारिआं नूं विश करके जदों ही बाहर जाण लगा तां पाबला साहब दी वर्डिंग सी, पाबला साहब कहंदे प्रभ, मैं कहा हाँ जी सर, कहंदे कल तो तू जिम नहीं आना। मैं कहा की गल हो गई? कहंदे जदों तक ये मसला या खत्म नहीं हुंदा ना तू उदों तक जिम नहीं आना। मैनू सीगा किहड़ा मसले की गल करदे पे? वो कहंदे जदों तक राजनीति मसला वार्ड का मसला खत्म नहीं हुंदा तू उदों तक जिम नहीं आना। मैं उन्होंने तो कुछ कहा नहीं क्योंकि मैनू एक परसनली जो फील होया, मैं कहा शायद कई बार हुंदा जदों बंदा राजनीति च पैर रखदा है या कुछ चीज़ां होंदियां वो चाहुंदा बंदा हाइपर होवे, सामने वाला बंदा हाइपर होवे या इत्थे कुछ भी हंगामा करे। उन्हां दा मे बी कई बार हुंदा कि पिछों किसी ने कहा होवे कि तुसीं आह चीज़ करो, इन्हां दा बेटा आ यूथ आ, यूथ छेती भड़कदा, उन्होंने शायद अपने लो चीज़ ट्राई की होगी कि ये बंदा ऑन द स्पॉट उत्थे कोई हाइपर क्रिएट करे। पर मैं इदां दा कुछ ना करते हुए मैं उत्थे नाल ही पाबला साहब की गल सुनी, मैं शांत होया। मैं माता जी नूं उत्थे खड़े खड़े फोन लगाया, मैं कहा मम्मी आ चीज़ हो गई आ। तो मम्मा मैं नाल कहा, मैं कहा मम्मा जो हुण आ चीज़ हुई है मैं इत्थों जिम चों कल्ला नहीं हटूंगा, जिन्ने बंदे आपां नाल लगवाए। मैं मम्मा नूं कहा, मैं कहा मेरे नाल गुरशरण दीदी आ साडे गवांढ च ही रहिंदे आ, मैं कहा तुसीं उन्हां नूं कॉल करो। उस तो बाद इदां ही जिम दे अंदरों मेरे फियांसे बाहर आए, नाल ही ये मेरे फियांसे आ, ते इन्हां ने जदों बाहर आके पाबला साहब नूं कहा हुण मैं भी जिम छड्डना, मेरी फीस वापस कर दो, तां उन्होंने अगों हस के आ गल कहती, कहंदी तुहानूं तां मैं कहा ही नहीं कि जिम छड्डो, तुहाडी फीस क्यों वापस करनी। उस तो बाद मतलब फीस लिए भी थोड़े आर्ग्यूज जो उन्होंने अपने लोग किए कि तुहाडी फीस इदां नहीं वापस होनी, जाके स्लिप लभो। तो उस मौके ते गुरदयाल सिंह जी उन्होंने सामने मतलब नाल बैठे सीगे, ते बाद च उन्होंने भी साडी गल हुई है, उन्होंने कहा कि बहुत मंदभागी गल सीगी। एक पासे तां पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी की जिहड़ी सरकार आ बड़े बहुमत नाल बणी वधिया काम कर रही है। आम आदमी पार्टी दे विच तुहाडे जिहड़े मम्मी जी आ वो भी पिछले 1.5 साल तो आ चुके आ, पाबला जी कुछ दिन पहला आए आ, मतलब की लगता वा भी इस मैटर दे करके मतलब तुहानूं मना किया गया? देखो सर, मेरा वैसे तो कोई पॉलिटिक्स नाल लेना देना नहीं है, पर जो आ हरकत हुई आ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं समझ सकता पाबला साहब की एक बुखलाहट है, जो पाबला साहब नूं एक कहंदे हुंदे ना अंदरों डर लगता पिया वा। क्योंकि शनिवार तुसीं एक चीज़ देखो, शनिवार सारा मीडिया गवाह है, शनिवार एक आम आदमी पार्टी च एक ज्वाइनिंग हुंदी है गुरदयाल साहब की,
ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਪਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਜਿਮ 'ਚ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਦਿਖਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਜੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਮ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਆਂਦਾ ਐਤਵਾਰ ਦਾ, ਐਤਵਾਰ ਜਿਮ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਪਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪਰਸਨਲੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਆ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਪਸ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਿਹਦੀ ਪੋਸਟ 'ਚ ਪਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਾਰਟੂਨ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਾਰਡ 42 'ਚ ਰਣਜੀਤ ਪਾਵਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਣੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਹਾਂ, 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ। ਇਨ ਮਾਈ ਸਿਟੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟੌਪ ਕ੍ਰੀਏਟਰਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਵੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟੌਪ ਕ੍ਰੀਏਟਰਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਵਧੀਆ ਕਰੋ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਲਾ ਜੀ ਖੁਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਹਲੇ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਪੀਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਰਾਈਟ ਦਾ ਐਕਟ ਬਣਦਾ। ਪਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਕਹਿਣਾ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਜਿਮ 'ਚ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ 4 ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 10 ਤੋਂ 11 ਜਣੇ ਅੱਜ ਜਿਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਜਿਮ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਮ ਦੀ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਪਏਗਾ ਯੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਲਾ ਜੀ ਖੁਦ ਵੀ ਤਾਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇ ਹੋਏ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਜਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਹੋਣ, ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਜਿਮ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝੂੰਗਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਐਮਸੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਆ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨੇਚਰ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਤੇ ਸਸਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਤੋਂ 11 ਬੰਦੇ ਹਟਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਫੀਸਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ ਤੇ ਪਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਰਮਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਜਿਮ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਤੋਂ 11 ਬੰਦੇ ਹਟਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਸੁਨੀਲ ਪਾਵਲਾ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਪਾਵਲਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਮਹੀਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਤੂੰ ਜਿਮ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਜਿਮ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵਾਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਿਮ ਆਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਾਈਪਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਪਰਸਨਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਊਗੇ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਯੂਥ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਸਨਲੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਫਿਆਂਸੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸਨਲੀ ਆਪਣੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਫੀਸ ਮੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਲੱਗੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਹਟਣਾ ਨਾਲ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਮ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਿਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਮ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਵਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਮ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਕਾਹਤੇ? ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਾਹਤੇ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਹਤੇ ਕਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਿਮ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਹੋਊ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਜੀ ਬਸ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਹਤੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ। ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਲੜਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਚੱਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 3 ਜਾਂ 4 2 ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਬਲਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀ ਵਾਪਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਲਾ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਆ। ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਤੁਲੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ, ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਿ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰਡ 'ਚੋਂ 2 ਮੈਂਬਰ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ? ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਕਿਹੜੇ 5-10 ਬੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਆ ਪ੍ਰਭ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਟੈਚ ਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1-2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਫੀਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਗੈਪ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੈਪ ਪਾ ਲਓ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 42 'ਚੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਮਤਭੇਦ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਗੈਪ ਪਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗੈਪ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਦਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਸਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਦਦ ਹੈ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਕਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਡਮਨ ਆ, ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਐਡਮਨ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 450-500 ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਤਵੰਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਆ ਔਰ ਵਧੀਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵਧਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਗਰੁੱਪ 'ਚੋਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਮ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਵੀ 1 ਮਹੀਨਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਮ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਸਪੌਲਾ ਵੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਲੜਕੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਚੱਕਰ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦਾ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਬਣਦੀ ਮੇਰੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਪਰ ਪਾਵਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਂਟ ਆਪਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਚਾੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂਗੇ ਜਿਮ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ, ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਅੰਦਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।